Nature of English language. English is a varied language that has absorbed vocabulary from many languages of the world. English is the most dynamic language of the world. Most dynamic. It can be changed. It can welcome. So, what is English is nothing but accepting many words from many languages. Suppose Hindi, Pandit is English word now. Mantra is English word now. So, like that, English welcomes new words from, suppose Google. Google also new word. It came from technology. So it welcomes words from other languages. So it is absorbed vocabulary. So it is called dynamic language. Receptive, receives. Receptiveness is regarded as an extraordinary nature of English language. It has maintained its open door policy. It has adopted and accepted thousands of words from European, Asian, African, Indian, Japanese, Chinese, and other languages. We can see a great impact on classical languages like Latin, Greek, Arabic, French, and Sanskrit on English. English has richest vocabulary due to its receptiveness. Suppose let us take Telugu language. In Telugu, we use brush, paste. But can we consider them Telugu? No. English padalan cheppestam. But take for example jungle. Jungle is now English word. Yeah, avatar. Avatar is English word. Yeah, they can claim yes, it is English. It is in English. It is incorporated in English vocabulary. So because of this receptiveness and because of its dynamic nature, English has a lot of impact on other languages, and many languages have a lot of impact on English. Next, heterogeneous. Heterogeneous means bahulanga, not confined to singular sense or singular way or singular mode. And English contains vocabulary from many languages. It has become heterogeneous in nature. అంటే ఒక దీనికే ఒక కోకో పరిమితం అయిపోకుండా పలు అంశాలు జోడించుకుందన్నమాట. In the process of adopting words from other languages, in some cases the original words as it is without change in meaning, but in some other cases the spelling, pronunciation, and meaning of original words from other languages were changed. For instance, the French word to, T-O-U-R, to, and the Latin word tourist became tower in English. So ఆ లాంగ్వేజ్ లో స్పెల్లింగ్స్ ఇక్కడ మారిపోతాయి, అర్థాలు కూడా మారుతుంటాయి, కానీ అది పురికి తెచ్చుకుంటుంది అనమాట. అంటే బహుళంగా ఇది పనిచేస్తుంది. సిస్టమాటిక్. ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ త్రూ సౌండ్స్, వర్డ్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్. నేను చెప్పుకున్నాను ఒక క్రమ పద్ధతిలో, ముందు పదాలు, తర్వాత వాక్యాలు, ఫోనాలజీ, మోర్ఫాలజీ, సింటాక్స్, సెమాంటిక్స్, మీనింగ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం 4 రకాలు. అంటే సిస్టమేటిక్ గా అది వస్తుంది. ద సిస్టమ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫోనాలజీ, తెలిసిందే మనకి, ధ్వని. The system of words is called morphology. System of words పదాలేమో morphology అంటాం, అండ్ స్ట్రక్చర్స్ నేమో సింటాక్స్ అంటాం. తర్వాత వచ్చేది మీనింగ్, సెమాంటిక్ అంటాం. ఇది మనకు తెలిసింది. ఆల్ దీస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ వన్ అనదర్, మేకింగ్ అన్ ఆర్గానిక్ హోల్ హోల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇవన్నీ కలిసి ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే అన్ని కలిపికట్టుగా మనం దాని ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అని మనం పిలుచుకుంటాం. యూనిక్ అంటే ఏకైక, ఇలాంటి వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. ఇలాంటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లాంటిది వేరే భాష లేదు. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ యూనిక్ ఇన్ ఇట్స్ నేచర్. దాని స్వభావం ఏంటంటే ఇలాంటిది వేరేది లేదు. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నాట్ 100% ఫ్రెంచ్, నాట్ జర్మన్ ఆర్ అరబిక్, నాట్ లాటిన్, నాట్ గ్రీక్. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్. English differs from the languages in its sounds, words, structures, and functioning. Though English has adopted vocabulary from other languages, it has shaped them remarkably as if these words are its own. Yes. ఇప్పుడు మన క్రికెట్ కామెంటరీ ఉంటే అందరూ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ ఉంటుంది, వెస్ట్ ఇండీస్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, వాళ్ళు వేరేగా ఉంటుంది, కానీ దే ఆల్ సౌండ్ ఇంగ్లీష్. అయితే లాటిన్, ఫ్రెంచ్ ఇక్కడి నుంచి పదాలు తెచ్చుకున్నా ఆ ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ కనపడదు. చూస్తే ఇది ఇంగ్లీషా, ఓహో ఇది ఇంగ్లీష్ పదమేనా అనుకుంటా, కానీ ఇంగ్లీష్ భాషని అరువు భాష అంటారు. అరువు తెచ్చుకున్న భాష అంటే పదాలు అరువు తెచ్చుకుంది అని చెప్తామన్నమాట. ఎంత అరువు తెచ్చుకున్నప్పుడు కూడా దాని ఒరిజినాలిటీ, ఆ పదం చూసిన తర్వాత అది ఇట్ ఇంపోర్టెడ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్, ఇట్ స్టిల్ మేక్ us బిలీవ్ దట్
స్టిల్ మేక్స్ అస్ బిలీవ్ దట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అని మనం భావించాల్సి వస్తుంది. అంత ఒరిజినాలిటీగా ఉంటుంది అక్కడ. డైనమిక్, ఇట్ ఈస్ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ డైనమిక్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్లీ చేంజింగ్. అంటే రిజిడ్గా లేకుండా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది, ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. నేను చెప్పాను జిదేన్ అనే పదం, గూగుల్ అనే పదం, ప్లూటో ఎవరు డిమోట్ చేస్తే హీ వాజ్ ప్లూటోడ్ అంటాము, చెప్పుకున్నాం. దీస్ చేంజెస్ ఆర్ రెగ్యులర్ అండ్ సిస్టమాటిక్. If you study the history of English language, you will come to know the difference between Old English, Medieval English and Modern English. అంటే ఎలా మార్పులు చెందుతూ వచ్చింది అనేది మనం ఆ స్టడీ చేస్తాం. ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఉంటుందా, మనం చెప్పుకుంటాం. మంచి మెటీరియల్ రాగానే స్టార్ట్ చేస్తాను. అంటే ఎలా మారుతూ వచ్చింది ప్రాసెస్లో అని మనం తెలుసుకున్నాం. ద ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ లైక్ దౌ, ది, దైన్ తెలుసు కదా. యో, యోర్ అండ్ యూ మారిపోయింది ఇప్పుడు. అది పాత లాంగ్వేజ్ లో, పాత ఇంగ్లీష్ లో దౌ, ది అని పోయిటర్లు వాడేవారు, మీకు తెలుసు. ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఎస్ఎంఎస్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మనం వాడేదంతా చాట్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఎస్ఎంఎస్ లాంగ్వేజ్ చేంజ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఎస్ఎంఎస్ వాడటం లేదు కాబట్టి చాట్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎంఓ మీన్స్ ఇన్ మై ఒపీనియన్, ఏఎస్ఏపి మీన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇట్లా మార్చేస్తున్నాం మనం. ఐడికే మీన్స్ ఐ డోంట్ నో. అంటే డైనమిక్ గా అది మారుతూ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ creative nature. English is highly creative language, that's why it has richest literature in the world. A writer or speaker can write or speak something he has never written or said before. English literature has wide variety of prose and poetry, fiction and non-fictional writing such as novels, short stories, travelogues, fairy tales, science fiction, drama, songs, etc. Because of the creative power of English literature is very easy to listen and read. మనం చెప్పుకున్నాం ఇంగ్లీష్ అనేది ఇమాజినేటివ్, అంటే ప్రివారికేషన్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ప్రివారికేషన్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ గా మనం ఆలోచించగలం, ఫిక్షన్ గా సైన్స్ ఫిక్షన్ ఉపయోగించగలం, డ్రామా, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనం చక్కగా ఆలోచించగలిగి, గెస్ చేయగలిగి, అంటే పరిమితులు లేదు దీనికి కాబట్టి చక్కగా కొన్ని రకరకాల వెరైటీ పీసెస్ ఆఫ్ వర్క్, ప్రోజ్ అంట, పోయిటరీ అంట, నావల్స్ అంట, స్టేజ్ డ్రామాస్ అంట, ఇవన్నీ చేపట్టి ప్రపంచం ఎవడైనా సరే బుక్ చదవాలంటే ఇంగ్లీష్ బుక్ తీసుకుని చదువుతారు, నావల్స్ చదవాలంటే ఇంగ్లీష్ నావల్. అండ్ షేక్స్పియర్ చేసిన సేవ మీకు, జాన్ మిడల్ చేసినటువంటి ఇవన్నీ, జాన్ కిట్స్ చేసినటువంటి మీకు తెలుసు ఆ వర్క్స్ అన్ని, మన లిటరేచర్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి అంతటి మాధుర్యం ఉంది, అంత స్వీట్నెస్ ఉంది కాబట్టి, అంత వెరైటీ ఉంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఇలా ఉంది. ప్రొడక్టివ్ అంటే ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు దాని తగ్గ ఫలితం బయటకు రావటం. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఆల్సో హైలీ ప్రొడక్టివ్. One can make thousands and lakhs of sentences with its words. అంటే ఈ పదాలు ఉపయోగించి వేలు లక్షల వాక్యాలు మనం క్రియేట్ చేయగలం, ప్రొడ్యూస్ చేయగలం. There is no need to learn by rote English sentences. అంటే బట్టి ఇవే వాక్యాలు పదే వాడాల్సిన అవసరం లేదు. క్రియేటివ్ మనం చెప్పుకున్న ఒకే మీనింగ్ ఇచ్చేటువంటి లేదా ఒక ఉద్దేశాన్ని మనం 40 సెంటెన్స్ లో మనం చెప్పచ్చు. I am happy, I am jubilant, I am on cloud 9, I am over the moon, మనం చెప్పుకున్నాం. We can produce sentences without effort. People speak and write in different ways and styles, but still the words and sentences structures are same. The world is rapidly producing knowledge with the help of English, that is doubling every 13 months. అంటే ఇలా ఉండటం వల్ల ఇంగ్లీష్ అనేది వాడటం సులభంగా ఉంది. అందరూ వాడేది ఇంగ్లీష్ అయినా రకరకాల అర్థాలుగా మాట్లాడుతున్నాము. ప్రతి 13 నెలలకు ఒకసారి పదాలు డబుల్ గా అయిపోతున్నాయి, అంటే కొత్త పదాలు పుట్టుకొచ్చేస్తాయి మనం చెప్పుకోవచ్చు. సింబాలిక్, ఇంగ్లీష్ ఈజ్ సింబాలిక్. ఎవ్రీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్, ఫ్రేజ్ ఆర్ సెంటెన్స్ రిప్రజెంట్స్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్, యాక్టివిటీ ఆర్ ఐడియా. అంటే ఒక్కొక్క పదం ఒక్కొక్క ఐడియాను సూచిస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ లిస్నింగ్ టు ద సెంటెన్స్ Swami was singing a song, we can visualize how Swami could be singing on the song. అంటే స్వామి సింగింగ్ సాంగ్ మనం ఊహించుకోగలం, ఎలా పాడుతుండొచ్చు. The announcement, the Ajanta Express is arriving on platform number 1 అనగానే we can imagine, creates a mental picture of the train arriving on the particular platform. మనం ఊహించగలం దృశ్యం ఎలా వస్తుంది అనేసి we can think. అంటే సింబాలిక్ అంటే ట్రైన్ సింబాలిక్ గా మనకు చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంగ్లీష్ ఇస్ సింబాలిక్ ఇన్ నేచర్. నెక్స్ట్, మోడిఫబుల్, మార్చగలం, రిజిడ్ కాదది, ఇది ఇలాగే ఉండాలని లేదు, ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఇది ఎందుకలా అంటే అది రూల్ అంటాం, ఇది ఎందుకలా ఇది ఎక్సెప్షన్ అంటాం, అది ఇంగ్లీష్ లో వచ్చినటువంటి ఇది. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ మోడిఫబుల్, భయంకరంగా మార్చుకోవచ్చు, మన ఇష్టం మార్చుకోవచ్చు.
మార్పులు చేర్పులు చేయొచ్చు. It penetrates, fuses, and assimilates with the local language of a given country to emerge in different modified and extended forms of English to be accepted, understood, and enjoyed universally. ఇది ఏ భాషలో చొచ్చుకొని పోగలదు, ఏ భాషలో ఇండిపోగలదు, ఏ భాషను అర్థం చేసుకోగలదు. అలా చేయటం వల్ల ఎలాగైనా మార్పులు చెంది, అంటే నీళ్లు గనక మనం ఒక దీంట్లో పోస్తే గ్లాస్లో పోస్తే గ్లాస్గా, బౌల్లో పోస్తే బౌల్గా, కప్పులో పోస్తే కప్పులు ఎలా మారిపోతుందో ఇంగ్లీష్ కూడా అలాగే మారిపోతుంది. కాబట్టి ఎంత గొప్పగా ఉంది. Grammatical English has its own grammatical rules or structures of sentences. These grammatical rules and sentence structures are necessary for proper relationship of the words in a sentence and to avoid ambiguity. Ambiguity అంటే no clarity, అంటే ఎటువంటి క్లారిటీ లేకుండా ఉండడం కోసము మనకి గ్రామర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఆ గ్రామర్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది ప్రిన్సిపల్. గ్రామర్ అంటే నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ హౌ టు యూజ్ ఎ లాంగ్వేజ్. మనకు తెలుసు వ్యాకరణం అనేది భాష ఎలా ఉపయోగించాలని సూత్రాలు అవి ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకి దోషాలు లేకుండా, ఎటువంటి అంబిగ్విటీ, ఎటువంటి దోషం లేకుండా మనం చెప్పుకోగలం. It clarifies the acceptable and unacceptable forms of sentences. For example, I am writing a book is correct order of present continuous tense rather than the sentence I book writing. అంటే ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పగలదు గ్రామర్ అనేది. Therefore, functional grammar is essential for learning the English language. కాబట్టి మనం ఆ భాష నేర్చుకోవాలంటే ఫంక్షనల్ గ్రామర్ అంటే, ఫంక్షనల్ గ్రామర్ అంటే ఇవన్నీ వాయిస్, స్పీచ్, కంపారిజన్, ఇఫ్ కండిషన్, సింపుల్, కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్, ఇవన్నీ వాటి కిందకు వస్తాయి. అందరూ చాలా మంది చెప్తుంటారు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, కొంతమంది దిట్టలు ఉంటారు. వాళ్ళు నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే బూతులు వస్తాయి నోట్ల నుంచి. వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే పనికి మాలని చెప్తాను నేను. వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఏమైనా అనుకోని కానివ్వండి, నేను నేరుగా కూడా వాదించాను. వాళ్ళు ఒకటే చెప్తారు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి గ్రామర్తో పని లేదు అంటారు. ఇంగ్లీష్తో మాట్లాడటానికి గ్రామర్తో పని లేదు అంటారు. నేను ఒకటే క్వశ్చన్ వేస్తా, ఐ ఆమ్ గే, ఐ ఆమ్ ఏ గే అంటే మీనింగ్ తెలుసా అంటాను. హీ డోంట్ నో, హీ డజంట్ నో అంటే మీనింగ్ తెలుసా అంటాను. చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి ఇట్లా. మరి గ్రామర్ నేర్చుకోకుండా ఇప్పుడు ఇదే ఉంది, ఐ ఆమ్ రైటింగ్ ఏ బుక్, ఐ బుక్ రైటింగ్. ఐ బుక్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి, నేను రైటింగ్ ని బుక్ చేశానని అలా అనొచ్చా? ఐ బుక్ లగేజ్ ఓకే, ఐ బుక్ రైటింగ్ అనొచ్చా? మరి ఇది గ్రామరే కదా ఇది. ఐ విల్ నాట్ సీ హిమ్ ఎస్టర్డే అనొచ్చా? నేను ఐ విల్ నాట్ సీ హిమ్ ఎస్టర్డే అనొచ్చా? అనలేం. ఐ డిడ్ నాట్ సీ యూ టుమారో అనొచ్చా? అనలేం. మరి క్లియర్ గా ఉంది ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రామర్ లేకుండా. హీ డైడ్ విత్ ఫీవర్ అంటే వాడు చచ్చాడు, జ్వరం వచ్చింది అనొచ్చా నేను? హీ డైడ్ ఆఫ్ ఫీవర్. కాబట్టి అలా అంటే మాత్రం నాకు చాలా కోపం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక సిస్టమేటిక్ అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, ఫంక్షనాలిటీ చెప్తున్నారు, ఎలా నేర్చుకోవాలో చెప్తున్నారు. అది వదిలేసి గ్రామర్ లేకుండా నేర్చుకోవచ్చు అంటే నేర్చుకోవచ్చు. ఎలా నేర్చుకోవచ్చు? మనకు మాతృభాష అబ్బుతుంది. గ్రామర్ నేర్చుకోకపోయినా మాతృభాష అబ్బుతుంది. కానీ ఆ మాతృభాష కూడా మనం గ్రామర్ ఫాలో అవుతూనే నేర్చుకుంటాము. పాప ఏడ్చాడు అంటున్నామా, పాప ఏడ్చింది అంటున్నామా, అదే గ్రామర్ అక్కడ. నెక్స్ట్, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇండియా. మనం ఎప్పటిదాకా నేచర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ నిన్న డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశాలని ఇంకా లోతుగా మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మెయిన్ టాపిక్ వచ్చాం. మనం ఒకే పాఠం 2-3 సార్లు వినాలి మెథడాలజీ, ఎందుకంటే ఈజీగా అర్థమయ్యేది కాదు. మనం ఎంత నేర్చుకున్నా కూడా ఆ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి నేరుగా ఇందులోంచి రావు. దీనికి కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటాయి, కానీ వాడు పేపర్ సెట్ చేసేవాడు ఎక్కువ తెలివితేటలు ఉపయోగించి మరీ క్రియేట్ చేస్తాడు అనమాట. కాబట్టి మనం కూడా క్రియేటివ్గా నేర్చుకోవాలి. ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇండియా. ఎయిమ్స్ అంటే మనం లక్ష్యాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఆశయంగా మనం ఉద్దేశం అనేది చెప్పుకుందాం కొంతసేపు. ఎయిమ్స్ అనేది లక్ష్యం, ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఉద్దేశాలుగా చెప్పుకుందాం. మనం దాని గురించి పూర్తిగా చర్చించుకుంటాం. అసలు ఎయిమ్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే రెండు వినడానికి ఒకేలాగా ఉన్నాయి కదా, మీనింగ్ కూడా ఒకేలాగా అనిపిస్తుంది కదా అంటే మనం దాన్ని చూద్దాం. ఇంగ్లీష్ లోతుగా దిగినప్పుడు వస్తాయి మీనింగ్ అయితే అదే, దిగినప్పుడు కదా మారుతూ వస్తుంది కాంటెక్స్ట్ బట్టి. It is very necessary for a teacher to know the aims and objectives of teaching English. మనం ఇంగ్లీష్ని ఒక పిల్లవాడికి నేర్పించేటప్పుడు మన ఉద్దేశాలు, మన లక్ష్యాలు మనం తెలుసుకోవాలి. మన లక్ష్యాలు, మన ఉద్దేశాలు. The teacher must know what changes can be brought about in his learner's knowledge and skills at the end of the course, term, semester, month, weeks and each particular lesson. వాడికి బోధించేటప్పుడు మనం ఆ బోధన పూర్తయ్యేసరికి, అది వీక్లీ కావచ్చు, మంత్లీ కావచ్చు, టర్మ్ కావచ్చు, అకాడమిక్ ఇయర్ కావచ్చు, బోధించేసరికి వాడి నాలెడ్జ్, వాడి జ్ఞానంలో, వాడి నైపుణ్యాల్లో ఎలాంటి మార్పులకి మనం తేబోతున్నాం, ఎలాంటి మార్పులు వాడు గురవుతున్నాడు, మనం తెస్తున్నాం అనేది ఆలోచించుకోవాలి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది యాక్చువల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇండియా,
Unfortunately, you may realize that teachers teach English either to cover the prescribed course or to make the learners pass the exam, but these are not the aims and objectives of teaching English. ఒక టీచర్ అడిగితే ఏందయ్యా ఇంగ్లీష్ ఒక ఉపయోగం ఏమని సార్? పాఠాలు చెప్పాం, గ్రామర్ నేర్పించాం, ఎగ్జామ్ పెట్టాం, మార్క్స్ వచ్చే పాస్ అయ్యాడు, నా డ్యూటీ అయిపోయింది, వాడి పని అయిపోయింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దురదృష్టవశాత్తు ఇది కాదండి ముఖ్య ఉద్దేశం లేదా లక్ష్యాలు, ఇంగ్లీష్ నేర్పించే లక్ష్యాలు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎయిమ్స్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్స్ నాట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఐ మీన్ సారీ, ఆబ్జెక్టివ్స్. ఎయిమ్స్ ఆర్ వాట్ యు వాంట్ టు అచీవ్. నువ్వు ఏమి సాధిద్దాం అని టార్గెట్ పెట్టుకున్నావో అది ఎయిమ్. ఐ ఎయిమ్ అట్ బీయింగ్ డిఎస్సి ఎంప్లాయ్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్, అది ఎయిమ్ అనమాట. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ వాట్ యూ విల్ డూ టు అచీవ్ దెమ్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ వాట్ యూ విల్ డూ టు అచీవ్ దెమ్. మరి ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటి? నువ్వు గవర్నమెంట్ జాబ్ సాధించాలనేది నీ ఎయిమ్, ఎలా సాధించబోతున్నావు అనేది ఆబ్జెక్టివ్స్, నీ ఉద్దేశం. అంటే లేదా సాధించిన తర్వాత ఏం చేస్తాను కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ మన ఫస్ట్ పాయింట్ డీల్ చేద్దాం. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ వాట్ యూ విల్ డూ టు అచీవ్ దెమ్. మరి నీ లక్ష్యం డిఎస్సి టీచర్ అంటే డిఎస్సి ఎగ్జామ్ రాసి సక్సెస్ఫుల్గా గవర్నమెంట్ టీచర్ అవుదాం. దానికి ఏం చేయాలో ఉందో, టెట్ పాస్ అవ్వాలి, టెట్ పాస్ అవ్వాలంటే ప్లాన్ చేసుకోవాలి, సైకాలజీ చదవాలి, ఇవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనమాట. ఎయిమ్ ఈజ్ సెట్టింగ్ ఎ డిటర్మైన్డ్ కోర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ ఎ సెట్ టార్గెట్. డిటర్మైన్డ్ కోర్స్, మనం నిర్దిష్టంగా నిర్ణయించుకున్న ఒక దారి, మన లక్ష్యం వైపు ఏ దారిలో వెళ్ళాలి అని నిర్ణయించుకునేదా ఎయిమ్ అనమాట. అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ మోర్ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ ద గోల్. మరి ఆబ్జెక్టివ్ అంటే మోర్ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్, ఫలానా టార్గెట్ లో ప్రాముఖ్యంగా ఆ టార్గెట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అనేది మనకి ఆబ్జెక్టివ్. ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎయిమ్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఏ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. అంటే అంతిమ లక్ష్యం అంటాం కదా, చిట్ట చివరికి నేను ఎక్కడికి చేరాలి, చిట్ట చివరికి నేను సాధించాల్సింది ఏంటి అనేది ఎయిమ్. లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ అది. ఈరోజు పెట్టుకుంటే ఈరోజు సాధించలేము దాన్ని ఏమగా మనం చెప్పుకోలేం. అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్. అంటే ఏంటి, ఓకే ఏమేంటి లాంగ్ టర్మ్ ఏమేంటి, నాకు డిఎస్ టీచర్ అవటం అండ్ ఎంప్లాయీ టీచర్ అవటం. ఫస్ట్ ముందు నేనేం చేయాలి, బిఎడ్ చేయాలి, డిఎడ్ చేయాలి, టెట్ రాయాలి. ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ ముందు ఇది ఉంది, అదనమాట. an aim can be slightly vague. Vague means not particular. ఎలాగైనా ఉండొచ్చు ఏం అనేది, స్లైట్లీ, నాట్ దట్ గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్. అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ ఆల్వేస్ స్పెసిఫిక్. ఇది మనకు పర్టికులర్ గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకు ఉద్దేశం తెలిసిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని సాధిస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం వెళ్ళగలం. నెక్స్ట్, ఎయిమ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్. అసలైన లక్ష్యాలు ఏంటి, ఇంగ్లీష్ బోధించటకు గల అసలైన లక్ష్యాలు ఏంటి? Let us try to understand what are the aims of teaching English. It can be summarized as under. మొత్తంగా తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, జనరల్ ఎయిమ్ ఏంటంటే, సాధారణ లక్ష్యం ఏంటంటే, the general aim of teaching English is to make the learner an effective user of English language. అస్సలు సిస్టైన సింపుల్ గా నట్షల్ చెప్పాలంటే, ఇంగ్లీష్ బోధించడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటయ్యా అంటే, ఆ ఇంగ్లీష్ భాషను నేర్చుకునేటువంటి అభ్యసకుడు ఎవడైతే నేర్చుకున్నాడో వాడు దాన్ని ఎఫెక్టివ్ అంటే ప్రభావవంతంగా ఎలా ఉపయోగించగలడో, అంటే ఒక ఎఫెక్టివ్ యూజర్ గా తయారు చేయడం, వాడిని ఒక మంచి ఇంగ్లీష్ స్పీకర్ గానో, ఇంగ్లీష్ చక్కగా ఉపయోగించేటువంటి వ్యక్తిగానో వాడిని తయారు చేయడమే టీచింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. కల్చరల్ ఎయిమ్. కల్చర్ అంటే మనం అంతా చెప్పుకున్నాము. The cultural aim of teaching English to enable the learners to know all the cultural groups of the world in general and cultural groups of India in particular. మనం ఇప్పుడు ఎలా చెప్పుకోవాలి, టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్పుకున్నాం. మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాదు, ఇండియాలో మనం నేర్పించే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కల్చర్స్ అన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటూ అది జనరల్ గా స్పెసిఫిక్ గా ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో మనం తెలుసుకోవాలి. ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఎక్స్చేంజింగ్ కల్చరల్ values and eradicating cultural evils such as superstitions, ignorance, untouchability, intolerance, extremism, etc. and a rich and tolerant multiple culture society can be established. అంటే మన కల్చర్ అంటే చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ మన కల్చర్ లో చాలా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. మన కల్చర్ కాదు, ఆఫ్రికాలో ఎక్కడైనా ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాతనే మనం సోషల్ లివ్స్ కొన్ని పోగొట్టుకున్నాం. ఏది, సతీ సగమనం కానీ, ఈ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కానీ. ఎలా అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, నేచర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లో ఇట్ ట్రాన్స్మిట్స్ కల్చర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా.
అంటే ఆ ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా చోట్ల కల్చర్‌ను గూడా పెంపొందించిందనమాట. ఆహ్, కాబట్టి మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా! సమ్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్? ఓకే. ఫైన్. సో, ఇప్పుడు ఎరాడికేటింగ్ కల్చరల్ ఈవిల్స్ అంటే సంఘంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని దో దోషాల్ని అంటే వాటిని ఏమంటారు సోషల్ ఈవిల్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. వాటిని పారదోలటానికి అంటే సూపర్‌స్టిషన్స్ మూఢనమ్మకాల్ని పారదోలటం, అన్‌టచబిలిటీ అంటరానితనాన్ని, ఇంటాలరెన్స్ అసహనం, ఎక్స్‌ట్రీమిజం, మితిమీరిన తత్వం ఇవన్నిటిని పారద్రోలటానికి ఇంగ్లీష్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నమాట. లిటరరీ ఎయిమ్ సాహిత్యపరంగా ఉన్నటువంటి లక్ష్యం ఏంటి అంటే ద లిటరరీ ఎయిమ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ టు ఓపెన్ ద ట్రెజర్ ఆఫ్ రిచ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఫర్ ఇండియన్స్ such as poetry, drama, prose, works and fiction and enable them to produce Indian English literature to communicate the Indian philosophy, culture, values and dynamics to the world. లిటరేచర్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఉన్నటువంటి గొప్పదనం ఎందులో లేదు. ఎందుకంటే మనకి తెలుసు బాగా లిటరేచర్ చదివాం కాబట్టి. మరి దాని యొక్క మాధుర్యాన్ని ఆ పోయిటరీ, ప్రోజ్, డ్రామా పిల్లలకి అందిస్తూ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాటి గురించి తెలుసుకుంటూ అలాగే మన దేశం యొక్క కల్చర్ని కూడా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడానికి ప్రపంచంలోని లిటరేచర్ సాహిత్యాన్ని మనకు అందిస్తూ మన కల్చర్ గురించి మన విలువల గురించి కూడా ప్రపంచానికి చూపడం కోసం మనం ఒక ఉద్దేశంగా పెట్టుకున్నాం. యూటిలిటేరియన్ ఎయిమ్, యూటిలిటీ అంటే యూస్ఫుల్నెస్, ఉపయోగం, యూస్ఫుల్నెస్. The utilitarian aim of teaching English is to open the gates of opportunities in different fields of life, education, travel, science, technology and international affairs. అంటే నేర్చుకున్న భాష ఎలా ఉపయోగించు యూటిలిటీ టు ఆప్టిమమ్ యూజ్ అంటే ఎలాగంటే ఓపెన్ ది గేట్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అవకాశాలని ఎక్కువ చేసుకోవడం, పెంపొందించుకోవడం, కల్పించుకోవటం. ఏ ఏ రంగాల్లో మన 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 జీవితంలో కానీ మన విద్యాపరంగా కానీ ట్రావెల్ మనం సుదీర్ఘ ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటాం. బౌండరీస్ అక్రాస్ బౌండరీస్. సైన్స్ అనేది మీకు తెలిసింది. టెక్నాలజీ కానీ వైజ్ఞానికంగా కానీ సాంకేతిక పరంగా కానీ ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ అంతర్జాతీయ విషయాల్లో మనం ఇప్పుడు ఎంతో తలదూరుస్తున్నాము. కాబట్టి ప్రపంచం చాలా చిన్నదైపోయింది. ప్రపంచంలో ఎవరితోనైనా మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఇవంతా మనకి ఇంగ్లీషే మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈరోజు కంప్యూటర్స్ అంతా కూడా ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నాయి? ఇంగ్లీష్లో. ఒకప్పుడు వాళ్ళు చైనాలోనే తయారు చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది వెనక్కి పడిపోతామని. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ తయారు చేస్తున్నారు. లింగ్విస్టిక్ ఎయిమ్, లింగ్విస్టిక్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, యూజ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ సే, భాష. ద లింగ్విస్టిక్ ఎయిమ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ టు ఎనేబుల్ ద లెర్నర్స్ టు అండర్స్టాండ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్, మార్ఫాలజీ, ఫోనాలజీ, సింటాక్స్. ఇది లింగ్విస్టిక్ పరంగా భాషలో ఉన్నటువంటి విషయాల్ని మనకు బోధించడం. ఇంటిగ్రేటివ్ ఎయిమ్, ఇంటిగ్రేట్ అంటే కలిసికట్టుగా, సమగ్రంగా అంటాం. సమగ్రంగా ఇంటిగ్రేషన్ అంటే సమగ్రంగా. ద ఇంటిగ్రేటివ్ ఎయిమ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ టు ఇన్కల్కేట్ ది ఇంటిగ్రేటివ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ దట్ యునైట్స్ పీపుల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ఇంగ్లీష్ అనే ఒక భాష మనకి అందరికీ వచ్చినప్పుడు అందరూ కలిసికట్టుగా ఉంటారు. వాడికో భాష మనకో భాష ఉంటే మనం మాట్లాడేది వాడికి అర్థం కాకపోయినా మనకు అర్థం కాకపోయినా అక్కడ కలయిక జరగదు. మన ఐడియాస్ షేర్ చేసుకోలేము, ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము. కాబట్టి ఇంటిగ్రేటివ్ ఏమైనా ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు మెయిన్గా మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది మనకి. ఇవన్నీ కూడా ఇంతకు చెప్పిన ముఖ్యమే. ద జనరల్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇక్కడ ఉద్దేశాలు ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కెన్ బి సమ్మరీ యాజ్ ఫాలోస్. లిసనింగ్, వినికిడి అంటే ఫస్ట్ స్కిల్స్ మీకు తెలుసు, ఆర్డర్ ఆఫ్ స్కిల్స్ LSRW. లిసనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. ఫస్ట్ ఉద్దేశం లిసనింగ్. ఆర్డర్ కూడా తెలుసు, ఒకదాని తర్వాత దాని తర్వాత అది వస్తుందో అదే మనం నేర్చుకోవాలి. ఇట్ ఎనేబుల్స్ ద లెర్నర్స్ టు లిసన్ టు ఇంగ్లీష్ సౌండ్స్ ప్రాపర్లీ. అంటే ఆ పదం విని ఇది ఇంగ్లీష్, ఇది ఫ్రెంచ్ అని మనం చెప్పగలం. ఆ పదం వింటేనే, కాబట్టి వినాలి. లిసన్ టు వర్డ్స్ విత్ మీనింగ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై అదర్స్. అంటే వేరే వాళ్ళు పలికే పదాల యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం చక్కగా వినాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిట్, షిట్, సిట్ట, షిట్ట వింటేనే కదా వాడు ఏమన్నాడో మనకు తెలుస్తుంది.
గివ్ ద రెస్పాన్స్ టు ద టాక్ ఆఫ్ ది టీచర్. గివ్ ద రెస్పాన్స్ టు టాక్ ఆఫ్ ది టీచర్. టీచర్ మాట్లాడిన తర్వాత రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. అది బాగా వింటేనే మనకు అర్థమైతేనే కదా. అతను స్టాండప్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాడా, స్టాండప్ ఆన్ ది బెంచ్ అన్నాడా మనకు తెలియాలి కదా. గెటప్ అన్నాడా, గెటౌట్ అన్నాడా తెలియాలి కదా. వినాలి. అలా వింటేనే మనకు అది అర్థమవుతుంది. రికగ్నైజ్ అండ్ టెల్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై ది టీచర్. అంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడు చెప్పినటువంటి పదాలు, వాక్యాలు గుర్తించగలగటం, వాటి అర్థాన్ని తెలుసుకోగలగటం. ఇవన్నీ ఎలా చేయగలం? త్రూ లిసనింగ్. రీప్రొడ్యూస్ వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాస్ లిసన్డ్ ఫ్రమ్ ది టీచర్. సేమ్. ఆర్గనైజ్ ది ఐడియాస్ లిసన్ టు. విన్నటువంటి ఐడియాస్ అన్నిటిని క్రమానుగతంగా పెట్టుకోవటం. ఇది లిసనింగ్. నెక్స్ట్ స్పీకింగ్. LSRW లిసనింగ్ చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు స్పీకింగ్. ఇట్ ఎనేబుల్స్ లెర్నర్స్ టు యూజ్ ప్రాపర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇన్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీషు ఎవడు మాట్లాడినది ఇంగ్లీష్ అయిపోదండి. చాలా మంది ఫ్లూయెంట్ గా గ్యాప్ లేకుండా మాట్లాడేస్తారు. బట్ వన్స్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నాట్ జడ్జ్డ్ బై ఫ్లూయెన్సీ, ఇట్ ఈస్ జడ్జ్డ్ బై ది ప్రొనౌన్సియేషన్. వాళ్ళు ఉచ్చరించే విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ క్వాలిటీ ఇంగ్లీష్ అవునా కాదా, క్వాలిటేటివ్ ఇంగ్లీష్ అవునా కాదా తెలుస్తారు. కానీ వాగితే ఇంగ్లీష్ కదా. అది స్టూడెంట్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు తప్పులు దొరికినా పర్లేదు, లోపాలు చేసినా పర్లేదు, దోషం పర్లేదు, మాట్లాడి అని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తాం. కానీ ఏ గుడ్ స్పీకర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ మస్ట్ ఫాలో గుడ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. మీరు చాలా మెథడాలజీ క్లాసెస్ చూడండి యూట్యూబ్ లో. చాలా మందికి తెలియదు. కొంతమందే ఉంటారు లిజనింగ్ అంటారు. అక్కడే మనకి ఒపీనియన్ పోతుంది. అది లిజనింగ్ కాదండి, లిసనింగ్. టీ ఈజ్ సైలెంట్. అది నేర్పించకుండా మనం మెథడాలజీ నేర్పిస్తాం. మెథడాలజీలో ఒక టాపిక్ ఇది. ఏది? ఫొనెటిక్స్, సైలెంట్ లెటర్స్ అనేది. ఎస్జిటి వాళ్ళకి ఒక మార్క్ గ్యారంటీ వస్తుంది సైలెంట్ లెటర్స్ మీద. కాబట్టి లిసన్, నాట్ లిజనింగ్. గ్లిసన్, GLISTEN, గ్లిసన్, లిసన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్లస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అందుకే ఫొనెటిక్స్ లో మనకి నెక్స్ట్ చాప్టర్ అదే వస్తుంది మనకి. స్పీక్ గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్. ఇందాక చెప్పాం. ఐ ఆమ్ రైటింగ్ ఎ బుక్ లేదా ఐ బుక్ రైటింగ్ తెలుసు కదా. అది. టెల్ ది ఆన్సర్స్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ బై ది టీచర్. కాబట్టి ఏం చేయాలి? మనం విన్న తర్వాత అయిపోతుందా, రిప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఏం విన్నావో చెప్పాలంటే చెప్పగలగాలి. తిరిగి చెప్పగలగాలంటే మాట్లాడటం రావాలి. టేక్ పార్ట్ ఇన్ డిబేట్ అండ్ కాన్వర్జేషన్. అంటే సంభాషణలోనో ఒక వాదోపవాదం పెట్టే యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మనం మూగవడైతే లేకపోతే విన్నదాన్ని మనం మాట్లాడకపోతే వేస్ట్. నెక్స్ట్ యూజ్ అప్రోప్రియేట్ వొకాబులరీ వైల్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్. అంటే మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలన్నప్పుడు సరైనటువంటి పదాన్ని మనం ఉపయోగించాలి. ఇప్పుడు ఎయిమ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము? అసలు ఎయిమ్స్ అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి, అర్థం ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్ అర్థం ఏంటి తెలిస్తే కదా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాము. కాబట్టి దాని గురించి తెలుసుకోవాలి, చెప్పగలగాలి. నెక్స్ట్ రీడింగ్. LSR రీడింగ్. ఇట్ ఎనేబుల్స్ ద లెర్నర్స్ టు రీడ్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్, వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ కరెక్ట్లీ అండ్ ప్రాపర్లీ. సక్రమంగా చక్కగా అర్థం చదవగలగాలి. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ అంత ఈజీ, మనకు ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి మనకి అది స్ట్రేంజ్గా ఉంటుంది. కానీ మనం ఎప్పుడైతే రీడింగ్ చేస్తామో, బాగా విని అంటామో అప్పుడు రీడింగ్ చేస్తాం బాగా వస్తుంది అనమాట. టెల్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ రిటన్ ఫార్మ్. అంటే ఇప్పుడు ఇది రిటన్ ఫార్మ్ అనమాట. ఇది ఇక్కడ ఏమి రాశారు అనేది మనం చదవగలిగితేనే దాని అర్థాన్ని మనం ఏ భాషలో అనేది చెప్పగలం. రీడ్ ఇంగ్లీష్ విత్ ప్రాపర్ స్ట్రెస్, ఇంటోనేషన్, ప్రొనౌన్సియేషన్. స్ట్రెస్, ఎంఫసిస్, ఎక్కడ ఎంఫసిస్ ఇవ్వాలి. ఇంటోనేషన్, రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ టోన్, ఎక్కడ పెంచాలి ఎక్కడ తగ్గించాలి అనేది. ప్రొనౌన్సియేషన్, ఉచ్చారణ. రీడ్ లెసన్స్ లౌడ్లీ అండ్ సైలెంట్లీ. గట్టిగా చదవరా అంటాం, వాడు గట్టి చదవాలి. ఇప్పుడు సైలెంట్ రీడింగ్ చేయండి రా అంటాం. రీడ్ ఇంగ్లీష్ విత్ ప్రాపర్ పాజెస్. ఇప్పుడు చూడండి, రీడ్ ఇంగ్లీష్ విత్ ప్రాపర్ పాజెస్. మీకు అర్థమైందా? అర్థం కాదా? రీడ్ ఇంగ్లీష్ విత్ ప్రాపర్ పాజెస్. ఎక్కడ ఆపాలి, ఎక్కడ ఫాస్ట్ గా చదవాలి, ఎక్కడ పాజ్ ఇవ్వాలి తెలుసుకుంటేనే అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, రీడ్ ఇంగ్లీష్ విత్ ప్రాపర్ స్ట్రెస్, ఇంటోనేషన్, ప్రొనౌన్సియేషన్. అర్థమవుతుందా? అర్థం కావట్లేదు. రీడ్ ఇంగ్లీష్ విత్ ప్రాపర్ స్ట్రెస్, ఇంటోనేషన్, ప్రొనౌన్సియేషన్. అట్లా. నెక్స్ట్ రైటింగ్. ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆఫ్ ఆల్ ది లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ విచ్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ స్కిల్ టు అక్వైర్. ఈజీగా వచ్చే స్కిల్ ఏంటి? లిసనింగ్. ఇంటే చాలు. అత్యంత కష్టమైనది విచ్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ స్కిల్ టు అక్వైర్. రైటింగ్. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ మనం
ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఒక చాప్టర్ ఉంది, అందులో డీటెయిల్కి వెళ్తాం. యాక్టివ్ స్కిల్స్ ఏంటి, ప్యాసివ్ స్కిల్స్, అందులో డీటెయిల్కి వెళ్తాం. ఇక్కడ ఓన్లీ ఆబ్జెక్టివ్స్ గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, విచ్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ స్కిల్ టు అక్వైర్, విచ్ ఇస్ ద టఫెస్ట్ స్కిల్ టు అక్వైర్ అంటే రైటింగ్. ఎందుకంటే చదవగలం, రాయగలం, ఐ మీన్ వినగలం, అనగలవు, కానీ రాయాలంటే నీకు పూర్తి కమాండ్ కావాలి భాష మీద. రైట్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్, వర్డ్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్లీ, యూజ్ క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ లెటర్స్ అట్ ది ప్రాపర్ ప్లేసెస్, యూజ్ ప్రాపర్ ప్రొనౌన్సియేషన్, పంక్చువేషన్ మార్క్స్, రైట్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్లీ. అంటే పంక్చువేషన్ తెలియాలి, క్యాపిటల్స్ ఎక్కడ వాడాలో తెలియాలి, స్మాల్ లెటర్స్ ఎక్కడ వాడాలో తెలియాలి. అలాగే రైట్ ఏ కాంపోజిషన్ ఆన్ స్మాల్ టాపిక్, సింపుల్ టాపిక్, కాంపోజిషన్ రాయగలగాలి, కాంప్రహెన్షన్ రాయగలగాలి. ఎక్స్ప్రెస్ ది థాట్స్ అండ్ ఐడియాస్ రిటర్న్ ఫార్మ్, అంటే ఊరికి రాయడం అంటే ఏదో పదాలు నింపడం కాదు కదా, మనం అనుకున్నటువంటి భావాన్ని వ్యక్తపరించాలంటే ఆ సిమిలర్ లేదా సంబంధిత వొకాబులరీ మనం వాడాల్సి వస్తుంది. రైట్ ఇంగ్లీష్ విత్ ప్రాపర్ స్పీడ్, అంటే నేను రోజంతా కలిసి 4 క్వశ్చన్లు రాస్తానంటే సరిపోదు కదా, కాబట్టి టెంపో కూడా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనకి టైం ఇంకా 6 ఉంది, సరిపోతుంది. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. మనకు తెలుసు కదా, ప్రైమరీ, హయ్యర్ అని ఉంది కదా. అక్కడ ప్రైమరీ, సెకండరీ లెవెల్స్లో ఇంగ్లీష్ బోధించడానికి మన ముఖ్య లక్ష్యాలు లేదా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ప్రైమరీ లెవెల్, ఎట్ ది ప్రైమరీ లెవెల్ లెర్నర్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్ వెన్ స్పోకెన్, అంటే మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఇంగ్లీష్ అర్థం చేసుకోగలగటం. అక్వైర్ ది రీడింగ్ ఎబిలిటీ అండ్ రీడ్ ద మెటీరియల్ దట్ ఈస్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ హిజ్ లెవెల్, వాడి స్థాయి తగినట్టుగా ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్ ని చదవగలిగితే అర్థం చేసుకోగలగాలి. ఆ స్కిల్ వాడు అక్వైర్ సాధించాలి. అక్వైర్ ఎ వొకాబులరీ ఎనఫ్ టు హెల్ప్ హిమ్ ఇన్ ద యూజ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ దట్ హీ మేక్స్, వాడు ఉపయోగించేటువంటి భాష అంటే వాడి స్థాయి, ప్రైమరీ స్థాయిలో వాడు రాయాల్సినటువంటి సెంటెన్సెస్, దానికి తగ్గ వొకాబులరీ పదాలు నేర్చుకోగలగాలి. మేక్ సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్ త్రూ ఇంగ్లీష్, అంటే ఐ వాంట్ వాటర్, ఐ వాంట్ టు గో అవుట్, ఇలా చిన్న చిన్నవి కావాల్సిన వాడు చెప్పగలగాలి. ఐ ఆమ్ ఏ స్టూడెంట్, హీ ఈజ్ మై టీచర్ అని. స్పీక్ విత్ ఏ ప్రొనౌన్సియేషన్ దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్, ఆమోదగ్యమైనటువంటి ఉచ్చారణ వాడు ఉపయోగించాలి. రెస్పాండ్ టు షార్ట్ కాన్వర్జేషనల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ హిమ్సెల్ఫ్, అంటే మనం ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దాన్ని ఆన్సర్ చేయగలగాలి, వాడు కావాల్సింది కూడా క్వశ్చన్ వేసి తెలుసుకోగలగాలి. రైట్ ఇంగ్లీష్ లెజిబ్లీ, లెజిబ్లీ అంటే అర్థమయ్యే విధంగా, అండ్ కోహరెంట్లీ అంటే అర్థం ఉన్న విధంగా, సంబంధంగా. యూజింగ్ ప్రాపర్ పంక్చువేషన్ అండ్ స్పెల్లింగ్, సరైన స్పెల్లింగ్స్, పంక్చువేషన్ ఉపయోగించి అర్థవంతంగా అర్థమయ్యే విధంగా రాయాలి. యూజ్ ఇంగ్లీష్ when he has to respond to calls, requests, greetings etc, when he has to do the same to others, అంటే వాడు ఇతరులతో మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు, వాడు కాల్స్ చేసినా కానీ, రిక్వెస్ట్ చేసినా కానీ, విషెస్ చెప్పినా కానీ సరైన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి. థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి, వుడ్ యూ ప్లీజ్ ఎలో మీ అని, ఎలో మీ అంటామా బాగుంది, వుడ్ యూ ప్లీజ్ ఎలో మీ, ఇట్లాంటివి వాడు నేర్చుకోవాలి. మరి సెకండరీ లెవెల్లో ఎలా ఇంగ్లీష్ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి? స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ అండ్ యాక్యురేట్లీ, ఫ్లూయెంట్లీ ధారాళంగా, అనర్గళంగా, యాక్యురేట్లీ తప్పులు లేకుండా, దోషం లేకుండా. స్పీక్ ఫ్రీలీ, స్వేచ్ఛగా, ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా మాట్లాడాలి. దే షుడ్ థింక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ స్పీక్ ఇట్ విత్ ఈజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించగలగాలి, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలగాలి. అంతేగాని యు కమ్మ, యు గోవా అంటే అది ఇంగ్లీష్లో థింక్ చేసినట్టు కాదు. ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఐడియాస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ఎట్ స్కూల్, ఎట్ హోమ్, ఇన్ ద సొసైటీ, అంటే వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్లో కావచ్చు, స్కూల్లో కావచ్చు, ఇంట్లో కావచ్చు, సంఘంలో కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ని వాడు మాట్లాడగలగాలి. నెక్స్ట్ రెస్పాండ్ అండ్ రియాక్ట్ టు సిచ్యువేషన్స్ యాక్టివ్లీ అండ్ నాట్ రిమైన్ ఓన్లీ ఏ ప్యాసివ్ లిసనర్, అంటే మీరంతా మాట్లాడుతున్నారు వింటున్నాను కాకుండా వాడు కూడా పరిస్థితి తగ్గట్టుగా వాడు మాట్లాడాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడగలగాలి. acquire the ability to understand the native speakers and also be able to respond to them, అంటే నేటివ్ స్పీకర్స్ అంటే ఎవరైతే ఇంగ్లీషు దేశస్తులు ఉన్నారో, ఇంగ్లీష్ భాష వాళ్ళ ప్రధాన వాళ్ళ మాతృభాషగా ఉందో, వాళ్ళు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ అర్థం చేసుకోవాలి. అదంత ఈజీ కాదు. వాళ్ళు మాట్లాడేది ఇంగ్లీషే, మనం మాట్లాడే ఇంగ్లీష్, కానీ యాక్సెంట్లో, స్లాంగ్లో చాలా ఉంటాయి. అది అర్థం అవ్వాలంటే మనం ఎఫెక్టివ్గా నేర్చుకోవాలి. అక్వైర్ అండ్ నెక్స్ట్ కంపోజ్ ఫ్రీలీ అండ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఇన్ స్పీచ్ అండ్ రైటింగ్, మాట్లాడగలగాలి, చక్కగా రాయగలగాలి. రీడ్ బుక్స్, న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ పీరియాడికల్ విత్ అండర్స్టాండింగ్, అంటే వార్తాపత్రిక చదవగలగాలి.
మంత్లీస్ మ్యాగజైన్స్ చదవగలగాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, ఊరు చదవడం కాదు అర్థం చేసుకోగలగాలి. డెవలప్ విత్ సఫిషియంట్ కమాండ్ ఓవర్ వొకాబులరీ, పదాల మీద మంచి పట్టు, పదప్రయోగం భాగం బలంగా ఉండాలి. దట్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ఫ్రీక్వెంట్ అండ్ చాయిసెస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రేజెస్ అండ్ ఇడియమ్స్, ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గ ఇడియమో ఫ్రేజో చక్కగా వాడగలగాలి. యూజ్ రిఫరెన్స్ మెటీరియల్స్ లైక్ ఎన్సైక్లోపీడియా, డిక్షనరీస్, రిఫరెన్స్ బుక్స్, అంటే స్టాండర్డ్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఆ స్టాండర్డ్స్ చదివి అర్థం చేసుకునే స్థాయి వాడికి రావాలి. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ రిలేటెడ్ టు లాంగ్వేజ్ ఫార్మ్స్. లాంగ్వేజ్ ఫామ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్పించంటే ప్రోజ్, ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వివి. అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ప్రోజ్ టు స్టూడెంట్ అంటాడు. ప్రోజ్ అని ఎందుకు, ప్రోజ్ అంటే తెలుసుకుంటే గద్య భాగం. లిసన్ టు షార్ట్ స్పీచెస్, నెరేటివ్స్, కామెంటరీస్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. నెరేటివ్ ఎవడన్నా ఒక కథ నరేట్ చేసినప్పుడు అర్థం చేసుకోగలగాలి, స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. టు టేక్ నోట్స్ ఆన్ ద లిసన్డ్ పీస్ ఆఫ్ ప్రోజ్, వినదాన్ని రాయగలగాలి. ఎంజాయ్ పజిల్స్ అండ్ రిడిల్స్, అంటే పొడుపు కథలు వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి. ఎక్స్ప్రెస్ ఐడియాస్ ఇన్ వన్స్ ఓన్ వేస్, వాడి ఉద్దేశాలని వాడి స్టైల్లో చెప్పగలగాలి. టేక్ పార్ట్ ఇన్ సెమినార్స్, డిస్కషన్స్. ప్రెజెంట్ పీస్ ఆఫ్ డైలాగ్ రాయగలగాలి, కాన్వర్సేషన్ రాయగలగాలి. డ్రమటైజ్ సిచ్యువేషన్స్, ఒక సిచ్యువేషన్ వాడు లేదా నువ్వు ఒక యాక్సిడెంట్ చూసావు దాన్ని వర్ణించరానప్పుడు వాడు చెప్పగలగాలి. ఎక్స్ప్రెస్ ఐడియా సెలెక్టింగ్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, సమంజసమైనటువంటి పదాలు వాటి ఉపయోగాలు చేయగలగాలి. దీని మీద మళ్ళీ ఒక క్లాస్ పెట్టుకుంటాం, ఏది పోయిటరీ, ప్రోజు, వీటి మీద. ఇప్పటిదాకా ఒక క్లాస్, ఇదంతా ఈ 5 minutes వెనక్కి చెప్పినంతా మనం ఒక క్లాస్గా చెప్పుకుంటాం. సరే, ఎక్స్ప్రెస్ ఐడియా సెలెక్టింగ్ ఇది అయిపోయింది. రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ షార్ట్ ఎస్సేస్, చిన్న వ్యాసాలు చదవగలిగి అర్థం చేసుకోగలగాలి. అండర్స్టాండ్ మెసేజెస్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, బ్రోచర్స్, వాడు చూసేటువంటి బ్రోచర్ కావచ్చు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ కావచ్చు, మెసేజ్ చదివి అర్థం చేసుకోగలగాలి, వాడికి చెప్పగలగాలి. కంపైల్ డిక్షనరీ సింపుల్ ఫామ్, అంటే డిక్షనరీ ఎలా వాడతారు లేదా మనం ఎలా రాయాలి పదాలు అంటే ఆర్డర్, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి. సీక్వెన్స్ ఐడియాస్ అండ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ రైటింగ్, ఐడియాస్ని వరుస క్రమంలో పెట్టి చక్కగా రాయగలగాలి, ఏది ముందు ఏది తర్వాత. సజెస్ట్ అప్రోప్రియేట్ టైటిల్, ఆ రాసిన వ్యాసానికి సరైనటువంటి టైటిల్ పెట్టాలి. ఎక్స్పాండ్ అన్ ఐడియా, ఒక చిన్న విషయాన్ని ఎక్స్పాండ్ అంటే క్లూస్ ఇస్తారు, క్లూస్ ఇచ్చి స్టోరీ రాయమంటారు, 5 క్లూస్ ఇచ్చి హింట్స్ ఇచ్చి ఎక్స్పాండ్ చేయగలగాలి. రైట్ లెటర్స్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్, అంటే అఫీషియల్ ఫార్మాట్, పర్సనల్ లెటర్, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్